ਸਰੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2029 ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 2030 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। उन्होंने आख्या कि सरी की पापूलेशन लगातार वध रही है। इन्हां हालातां 'च हैल्थ केयर फैसिलिटीज़ का विस्तार करने लिए भी एनडीपी सरकार वालों लगातार कामकाज किए जा रहे हैं। प्रीमियर मुताबक इस प्रोजैक्ट ते टोटल $2.88 बिलियन का खर्च आएगा। सरी दे विच हैल्थ केयर सेवावां पिछले दिनी चर्चा का विषय बणियां रहीआं ने, जिस नूं लैके कई रैलियां भी सामने आईयां। सरी दे विच हैल्थ केयर फैसिलिटीज़ की घाट पिछले समय दौरान वड्डा मुद्दा बनी रही है। ब्रिटिश कोलंबिया के ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 176 ਸਟਰੀਟ ਕਲੋਵਾਡੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੁਆਂਟਲੈਂਡ ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ। उन्होंने आख्या कि सरी विच आबादी लगातार वध रही है, इस दे नाल ही सेहत सेवावां दा विस्तार होना चाहिए, जिस लई कदम चुके जा रहे हैं। प्रीमियर मुताबक नवां हस्पताल 2029 तक लोगों को सेवावां प्रदान करनियां शुरू कर देगा। इह हस्पताल 'च 168 बैड होणगे अते नाल सर्जरी अते कैंसर के मरीजों की टेक केयर भी की जाएगी। ईबी मुताबक ये पूरी तरह इलैक्ट्रिक हॉस्पिटल होएगा, जो कैनेडा भर दे विच एकमात्र पहला अजिहा वड्डा प्रोजैक्ट है। इस प्रोजैक्ट उपर $2.88 बिलियन का खर्चा आने की उम्मीद जताई जा रही है। BC सरकार वालों कैंसर के वधदे केसां नूं देखते हुए 6 नवे कैंसर केंद्रां बर्नबी, ननाइमो, कैमलूप्स और विक्टोरिया विच खोलण का फैसला किया गया है। काबिले गौर है कि पिछले दिनी सरी दे विच डॉक्टरां दे वल्लों खुली चिट्ठी लिखी गई सी, जिस विच इह दर्द बयानिया गया सी कि सरी मैमोरीअल हॉस्पिटल स्टाफ और बैडां की घाट दे नाल जूझ रहा, जिस कारण मरीज हॉलवे च मरन दे लई मजबूर ने। इस दे बाद यह मसला लगातार सुर्खियां दे विच बनिया रहा ते भखिया रहा। सेहत मंत्री एंड्रीअन डिक्स वालों लगातार सेहत सुधारां दा वादा सरी मैमोरीअल विखे पहुँच के किया गया। पिछले दिनी लंघे वीकेंड के उपर डॉक्टर्स वालों एक रैली का आयोजन भी किया गया, जिस विच शहर वासियों को यह मैसेज देने की कोशिश की गई कि आखिरकार हैल्थ सेवावां दा कितना बुरा हाल सरी मैमोरीअल दे विच हो चुकिया है। इस मौके सरी दी मेयर ब्रेंडा लॉक के वल्लों भी फ्री एंड फेयर ते बराबरता दे हैल्थ केयर की मंग की गई सी। डॉक्टर्स दे वल्लों ये गलबात लोगों को समझाई गई कि वैनकूवर के मुकाबले सरी दे विच पापूलेशन च इन्ना फर्क नहीं है, पर हैल्थ केयर फैसिलिटीज़ दे विच वड्डा फर्क है। जिस दे बाद सेहत मंत्री एंड्रीअन डिक्स ने पिछली लिबरल पार्टी की सरकार उपर निशाना साधते हुए आख्या सी कि उन्होंने अपने 2017 तक के कार्यकाल दौरान इस खेत्र दे विच हैल्थ केयर सेवावां का विस्तार करने वाल ध्यान नहीं दिता, जिस कारण नतीजे सामने आए ने ते मौजूदा NDP की सरकार दे वल्लों नवां हॉस्पिटल बनाया जा रहा ते सरी मैमोरीअल हॉस्पिटल दे विच स्टाफ की घाट नूं दूर करन ते बैड्स की गिनती वधाउण दे लई कोशिशां हो रहीआं ने। जिवें कि संयुक्त राज्य देश भर में फार्मेसियां एक अपडेट कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने लई महत्वपूर्ण कदम चक रहा। उत्ते ही कैनेडियन सेहत अधिकारियों ने 6 महीनों में हर एक दे लई एक अपडेट की मॉडर्ना बूस्टर नूं मंजूरी दे दी है। हैल्थ कैनेडा ने कोविड-19 ब्रीफिंग तो पहला ऐलान किया कि यह नवा टीका सब वेरिएंट XBB.1.5 दे कंट्रोल के लिए सहाई है। इसलिए सब नूं इसदी वैक्सीनेशन की शॉट लेना चाहिए। कैनेडा दे विच कोविड-19 के नवे केस सामने आ रहे हैं, जिसनों लैके लोगों को सावधानियां वरतन नूं आख्या जा रहा है, क्योंकि ओमिक्रोन का एक सब वेरीएंट दोबारा तो चर्चा दे विच है, जिसके केस पहला अमेरिका दे विच भी सामने आए हैं, पर हुण कैनेडा दे विच इसका प्रकोप दिखाई दे रहा है। बेशक इस सब वेरीएंट का पहला केस BC दे विच सामने आया सी, पर हुण मरीज़ इहदे लगातार वध रहे हैं। पर नालों नाल हैल्थ अथॉरिटीज़ और डॉक्टरों वालों लोगों को ना घबराउण की सलाह दी जा रही है तो आख्या जा रहा है कि वह बूस्टर शॉट जरूर लैन और सावधानियां वरत के चलन। हैल्थ कैनेडा ने 6 महीने या इस तो वध उम्र के सारे कैनेडियंस लई मॉडर्ना की अपडेट की कोविड-19 वैक्सीन नूं मंजूरी दे दी है। अपडेट की गई नवीं mRNA आधारित वैक्सीन मोनोविलेंट यानी कि सिर्फ एक वेरीएंट खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने वाली वैक्सीन है, जो कि ओमिक्रोन के XBB.1.5 सब वेरीएंट नूं निशाना बनाती है। ये टीका उन्होंने लोगों को दिता जा सकता है जिन्हों का पहला टीकाकरण किया गया या जिन्होंने पहला टीका नहीं लगाया गया। फैडरल अधिकारियों वालों कोविड-19 वैक्सीनों बारे जानकारी दी जा रही है। जिक्रयोग है कि
ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਲਾਨਾ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਵਧੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਡਰਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਵੈਕਸੀਨ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਬ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨੈਨੋਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 53% ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਫੋਰਸ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਨੋਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਹੈ। ਨੈਨੋਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੇ PR ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਪਰ 53% ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ 64% ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਨੋਜ਼ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ 55% ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੈਪ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਿਲਡ ਹੋਏਗਾ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਮੇ ਜਾਮ
ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਿਲਡ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਸਟਰੀਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਲਈ 58 ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਵੀ ਕਾਲੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਰੇਜ਼ਰ ਸਟਰੀਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਉੱਤੇ 710 ਈਸਟ 19ਵੇਂ ਐਵਨਿਊ ਉੱਪਰ ਇਹ ਘਰ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਬਿਲਡ BC ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਸਟਰੀਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਲਈ 58 ਨਵੇਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵਾਧੂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਏਗੀ। ਨਵੀਂ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਕੋਆਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਵੀ ਕਾਲੋ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਆਪ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਰਥ ਆਰਮ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ 6 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਟੂਡੀਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੈਡ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਰਥ ਆਰਮ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੋਆਪ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਸਿੰਗਟਨ ਦੇ MLA ਐਬਲ ਮੈਲਮੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਲੈਂਡ ਟਰਸਟ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 411 ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੇਨ ਫਲੋਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਿਚਨ, ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਆਪ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਂਡ ਟਰਸਟ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਨੂੰ BC ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਂਡ ਟਰਸਟ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕਿਮਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਆਰਮ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੋਆਪ ਵਰਗੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ BC ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ $19 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੇ BC ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 76,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 8,000 ਘਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ $2 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਕੀਮਤ $2 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੇ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 30 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੰਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ 1 ਲੀਟਰ ਤੇ $2.04 ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ $1.90 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ $2.25 ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ
ਪੁਲਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰਿੰਡਾ ਲੌਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਚਰਚਾ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਲਿਪਿੰਸਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਈਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਅਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਟੈਰੀ ਵਾਟਰਹਾਊਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ 3-4 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ। ਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਡੀਟੇਲਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰਾਈਲੈਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ, ਵਾਲੀ ਉੱਪਲ ਨੇ ਚੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਲਾਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ, ਚੇਂਜਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਲਾਨ ਇਨ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ। ਪਲਾਨ ਤੇ 2019 ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਆ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਆ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਉਹ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡੇਟਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ HR ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਰਾਈਟ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਰਿਨਿਊ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਲਾਨ ਇਨ ਪਲੇਸ ਹੈਗਾ, ਜਸਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਤਾ, ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਝ ਸਿਟੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਲੋ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੇਅਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਲੌਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵੀ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ $150 ਮਿਲੀਅਨ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਲਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਪਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ RCMP ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ ਡਿਸੀਜਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਲੈ ਕੇ RCMP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ RCMP ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਪੁਲਿਸਿੰਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 8-9 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਸ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਓਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਓਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਪੈਂਸ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਖਰਚਾ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ
ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਚੀਫ ਲਿਪਿੰਸਕੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੇਅਰ ਚੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਕੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਚੀਫ ਲਿਪਿੰਸਕੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 27 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਹਾਇਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਸਰਜੈਂਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, 27 ਬੰਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਲਾਨ RCMP ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰੇਗੀ, SPS ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਆਫਿਸਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੱਕ ਉਹ ਸਟੈਪ ਉਹ ਡਾਊਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ SPS ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ RCMP ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆ। ਅੱਜ 45% ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਇਰ ਰੈਂਕਸ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਲਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। SPS ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਆਫਿਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10-10 15-15 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ RCMP ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ $8 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਚੀਫ ਲਿਪਿੰਸਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹਰੇਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਉਹ ਰੈਡੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਨਵੇਂ ਰਿਕਰੂਟਸ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਹਜੇ ਹੋਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ SPS ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਸਟ RCMP ਵੱਲੋਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪਲੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਜਟ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਨੇ ਸਿਟੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੈਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ $8 ਮਿਲੀਅਨ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੀ ਮੰਥ 8 ਮਿਲੀਅਨ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ $8 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ $8 ਮਿਲੀਅਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿੰਟਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਇਨਡੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੌਕਰ ਵਾਸਤੇ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੋਰਟਸ ਨੇ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਨਡੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ $8 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਲਈਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਜਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ $8 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੀਏ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਜੀ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਇਸ ਸਨ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ। ਪਰ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਿਤ ਪਨੇਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਕਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੰਡਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ तमाम ਕਾਕਸ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ MPs ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਲਾਹ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਭਾਵ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਬਰਲ ਕਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਕਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰਤਣ 'ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। 3 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਭਲਕੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਕਾਕਸ ਦਾ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। 2015 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਇੰਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਅਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਅਬ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਝ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਖਤ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰ, ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾ ਘਟਣ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।